Good morning, sir. Good morning, sir. আমরা চাই স্যার ভালো থাকুন, যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন। স্যার আমরা প্রণাম নেবেন, আপনি যেখানে থাকুন ভালো থাকুন, আবার আসবেন বিদ্যা মন্দিরে। আপনার সাথে ফটোগ্রাফি যেরকম আছে ওরকমই থাকবো। আপনি ভালো থাকবেন, সুখে থাকবেন। আপনার ঠাকুরমা স্বামী যে প্রার্থনা করি আপনার আগের জীবনগুলো ভালো কাটে। So, what should I say about Subroto Da? Subroto Da was head of the department when I joined here in February 1999. It has always been a pleasure working with him. In fact, I think you should know that our department, has had the same 4 people, now 5, of course, with. And now that this famous, or if you wish, infamous quartet is going to break up, well, it certainly makes me sad. But then I realize that Subroto Da needs to have time to pursue his hobby, photography. And frankly, even though I wish he had been with us for some more years, definitely until I retired, but that not being possible, well, I wish him all the best. Well, when I joined the department in 1995, it was a very young department. And then, of course, we had SRC, Subroto Rai Chaudhary, and Sharup Rai, my friend and colleague.
So it was really something that filled our life with a great deal of pleasure and enriched us in many ways. And Subrato's was a multifaceted personality. He was a successful teacher, he was a very handsome young man, and even today, though he would be retiring in a couple of months, he still appears to be the youngest amongst us. He is a perfect gentleman, a successful teacher, and of course, someone who has won international acknowledgement in the field of photography. And what a company. You know, we do pull each other's leg all the time. That's what we do. Apart from teaching, that's the other occupation, full-time occupation that we have in the college. And the three of us, Subrato, Swarup, and myself, we just keep on doing things where, you know, we use the kind of language which, if my students hear them, they would be scandalized that such proper looking gentlemen, how could they use such language? But you know, from group to group, the register changes. So that happens. So life seems to be without any problem when you are in the company of Subrato Raichaudhuri. As if there is nothing wrong with life, there is nothing wrong with the world. He brings so much joy and so much energy and so much enthusiasm. এসআরসি স্যার আমাদের সুব্রত বাবু, আমি যখন এখানে বিদ্যামন্দিরে ছাত্র ছিলাম সেই সময় প্রথম উনি যোগদান করেন ইংরেজি বিভাগে। উনি আমাদের কম্পালসারি অ্যাডিশনালের একটা ইংলিশ ক্লাস নিতেন এবং সেই সময় উনি ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে জুনিয়র মাস্টারমশাই ছিলেন। আর আজকে স্যার এই বিদ্যামন্দিরে সবচেয়ে সিনিয়র মাস্টারমশাই। ছাত্র অবস্থায় যেমন দেখেছি স্যারকে, আজও সেই রকম একই সুন্দর ব্যক্তিত্ব, সুন্দর চেহারা এবং কথাবার্তা সবসময় মানুষকে আপন করে নেওয়ার মতো। বিদ্যামন্দিরে যে ফটোগ্রাফি কোর্স চালু হয় সেটা স্যারের নেতৃত্বেই শুরু হয়েছিল এবং স্যার এটাতে এত ইনভলভড হয়ে গিয়েছেন যে এটা কিন্তু শুধু আজকে আমাদের এই কলেজের কাছাকাছি অঞ্চলে নয়, গোটা কলকাতার মধ্যে অন্যতম সেরা একটা কোর্স বলে পরিগণিত হচ্ছে। স্যার একবার মনে আছে যে কলকাতায় গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় এই একটা আমাদের প্রদর্শনী হয়েছিল এই ফটোগ্রাফি কোর্সে। এরকম খুব ইনোভেটিভ কিছু কাজ স্যার করেছিলেন। স্যার খুব বেড়াতে ভালোবাসেন, আমাদেরকেও খুব এনকারেজ করতেন যেখানে বেড়াতে যাব সেই সম্বন্ধে অনেক সময়, বিশেষ করে পাহাড়ে হিমালয়ে ভ্রমণের ব্যাপারে স্যার আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন এবং এখনও দেন। অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ, এটা আমার কাছে খুব ইম্পর্ট্যান্ট মনে হয়েছে যে আমাদের কাজ করতে গেলে অনেক সময় মনে হয় যে যতটুকু কোথাও হয়তো মতান্তর হতেই পারে সেটা, কিন্তু আমি সবসময় দেখেছি এত ডিগনিফাইড ওয়েতে তিনি এই বিষয়গুলোকে দেখতেন এবং ডিল করতেন এবং ওভারকাম করতেন। সেটা একটা শেখার মতো, মানে আমি তো ওনার কাছ থেকে এইভাবে শিখেছি। ক্লাসরুমে তো একসময় শিখেছি, কিন্তু এই কাজ করতে করতে স্যারের সঙ্গে পরোক্ষভাবে অনেক কিছু শিখেছি স্যারের কাছ থেকে। তো এসআরসি স্যারের যে ফেয়ারওয়েল, মানে আমার এটাই বিশ্বাস হচ্ছে না, মানে আই ক্যান নট ইম্যাজিন দ্য ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট উইদাউট এসআরসি স্যার। আমার চিরকালই একটুখানি মানে ফটোগ্রাফি বা এদিকটায় ন্যাক ছিল। তো আমি প্রথমে না যা হয় আর কি, চাইল্ডিশ যেরকম ব্যাপার হয়, প্রথমে এসে যেটুকু করেছিলাম ভাবতাম কি হ্যাঁ জানি তো, ঠিক আছে স্যারকে গিয়ে দেখাই আর দেখাই।
উনি আর ওনার বলার ধরনও বিভিন্ন ছবি নিয়ে আর নিয়ে, যেমন ওনার জন্য আমি প্রথম একটা জন বার্জারের ওয়েজ অফ সিং পড়া, বা ছবি যে কিভাবে দেখতে হয়। তো উনি সবসময়তে একটা এনকারেজিং ভাবে বলতেন, ইভেন যদি মানে ভুলও ধরাতে হতো, যেমন একটা ছবি যদি খুব খারাপ হতো, আমার মনে আছে এরকম করে বলতো যে আমাদেরকে দেখ অনেক সময় খুব নির্মমভাবে বলতে হয়, কিন্তু সেটাকে কিন্তু মনে ধরলে চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে। মানে জন কিটস পড়ানো আমি এখনও মানে ভুলতে পারি না, যেভাবে ক্লাসে মানে উনি পাঠ করেন পোয়েট্রি। আর উনি যখন ফটোগ্রাফি নিয়ে কথা বলেন, আই ক্যান লিসেন টু হিম ফর আওয়ার্স। এই তার আমি একবার ওনার ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের প্রথম ক্লাসে উনি অ্যালাউ করেছিলেন, গেছিলাম, হিস্ট্রি অফ ফটোগ্রাফি নিয়ে উনি পড়াচ্ছিলেন, মানে ইটস ইনক্রেডিবল। অ্যান্ড লেটার ইন লাইফ আমি যখন কলেজ থেকে বেরিয়েও গেছি, অনেক সময় এরম হয়েছে যখন আমি খুব মানে আমি বুঝতে পারছি না কী ডিসিশন নেওয়া উচিত, আমি বুঝতে পারছি না কোনটা ঠিক বা কোনটা ভুল। আমার প্রথম যাকে আমি ফোনটা করি, আমার অবশ্যই কিছু মানুষ আছে যাদেরকে আমি ভাবি ফোনটা করবো, সেটা হচ্ছে এসআরসি স্যার, তার মধ্যে একজন। এটা এসআরসি স্যারও জানবেন। আই এম থ্যাঙ্কফুল দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন মাই টিচার অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট ইন মাই লাইফ। ইউ আর অলওয়েজ মাই গাইড অ্যান্ড টিচার। আমি তো ধরো 1993 সালে জয়েন করি এখানে। আমার 1 বছর পরে ট্যামসার। আর আমি এখানে 1993 সালে যখন জয়েন করি তখন আমি এসএসআরসি স্যারকে পাই। এসএসসি স্যার তার কয়েক বছর আগে এসেছিলেন, খুব বেশি নয়, হয়তো কয়েক বছর আগে এসেছিলেন আর কি। তো বুঝতেই পারছো, তো একটা দীর্ঘ মানে দিন কাজ করার যে অভিজ্ঞতা একটা মানুষের সাথে খুব কাছ থেকে দেখার, 93 সাল থেকে 2024, এটা তো নেহাত কম একটা সময় নয়। তো এসএসসি স্যারের সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা মানে মাথায় আসে একটা এসএসসির সম্বন্ধে ইমিডিয়েটলি, সেটা হচ্ছে যে ধরো একটা থরো জেন্টলম্যান। আর স্যারের আরেকটা জিনিসও স্যার আমাদের, আমি দেখেছি স্যারকে সবসময় সমস্ত অবস্থাতেই মাথাটা ঠান্ডা রেখে চলা, এবং কখনো খুব একটা স্যারকে আমি উত্তেজিত হতে দেখিনি, একেবারেই উত্তেজিত হতে দেখিনি। ফলে আমি এসআরসি স্যারকে ভাবতাম যে সত্যি কী সুন্দর ভদ্রলোক, সব কিছুতেই কীরকম ঠান্ডা মাথায় একটা জিনিসটা ডিল করেন। তবে স্যারের সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউশন যেটা বলতে পারো যে আমাদের কলেজে, সেটা হচ্ছে ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট। ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের জন্যে আমাদের ছেলেদের অনেক লেখাপত্র পাবলিশড হয়েছে অনলাইন জার্নালসে, এবং ন্যাশনালি এবং ইন্টারন্যাশনালি রিনাউন্ড সমস্ত জার্নালে। তবে সেইগুলো সবই জানবে, কিন্তু এসআরসি স্যারের একটা ইন্সপিরেশনই মূলত হয়েছে। সুব্রতদার সঙ্গে যে স্মৃতিগুলো আমার মনে পড়ে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমি যখন আসি এখানে, তখন এখানে হায়ার সেকেন্ডারি ছিল। তো হায়ার সেকেন্ডারির যে আর্টসের সেকশনের যে ভর্তির ইন্টারভিউ, সেই ইন্টারভিউটাতে প্রিন্সিপাল মহারাজ থাকতেন, আর তার সঙ্গে বাংলা এবং ইংরেজির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট থাকতেন। সেই সময় ইংরেজির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হচ্ছেন সুব্রতদা, আর বাংলা ডিপার্টমেন্টে কেউ ছিলই না। সুতরাং আমি তো এসে থেকেই সেখানকার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলাম। তো আমরা দুজনে ওই মিটিংটায় যেতাম। তো সেইখানে অনেকটা সময় আমরা কাটাতাম। অর্থাৎ ছবি তোলার প্রতি সুব্রতদার যে একটা প্যাশন বা ভালোবাসা, যাই বলো না কেন, সেইটা কিন্তু আমি তখন থেকেই দেখেছি। এই সময় আর একটা জিনিস যেটা আমার ব্যক্তিগতভাবে খুব স্পর্শ করেছিল, সেটা হচ্ছে তখন আমাদের যে বিদ্যামন্দির পত্রিকা আছে, সেই পত্রিকাটিতে আমি একটা বড় লেখা লিখেছি। কে একজন সুব্রতদাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সুব্রত ম্যাগাজিনটা পড়লেন? তার উত্তর সুব্রতদা বলেছেন যে, ম্যাগাজিন আমি সব এখনও পড়ে উঠতে পারিনি, কিন্তু আমার এই ভাইটার লেখাটা পড়েছি, ও নতুন এসেছে, ও খুব যত্ন করে বড় করে লিখেছে, এটা ওর লেখাটা আমি পড়েছি। তো এইটা আমার কাছে একটা পুরস্কারের মতন ছিল। মানে আর একজনও পাঠক যদি ওই লেখাটি না পাওয়া যেত, তাহলেও এই যে আমার অগ্রজের মতন একজন শিক্ষক, তিনি এতটা ভালোবেসে যত্ন নিয়ে লেখাটা আমার পড়েছেন, আমার খুব ভালো লেগেছিল তখন। তারপর তো
এই ইদানিংকালে আমি দেখেছি যে সুব্রতদা বিশেষভাবে মন দিয়েছিলেন ওনার এই ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে, এবং সেখানেও কিন্তু এই ফটোগ্রাফির কোনো একটি ইভেন্টের জন্যে তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা একদিকে আমার তো খুব ভালোও লেগেছিল, আবার একটু চমকও লেগেছিল। ওই ইভেন্টটিতে থাকার জন্যে উনি আমাকে যে সাম্মানিক দিয়েছিলেন সেটাও আমি তুলে রেখে দিয়েছি স্মৃতি হিসেবে, সেটাকে আমি খরচ করিনি, সেটাও সুব্রতদাকে বলেছিলাম। আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমাদের কাছে এসআরসি স্যারের সেরকমই একটা খুব ইউনিক ইমেজ ছিল। এসআরসি স্যার আমাদের গ্রিক মাইথোলজি পড়াতেন ফার্স্ট ইয়ারে, তো আমরা খুব মানে মজা করে স্যারের ক্লাসে আসতাম আর খুব এনজয় করতাম। ইভেন বিদ্যা মন্দিরের অ্যাটমসফিয়ারে এসএসসি স্যারের ক্লাস ছিল আমাদের কাছে কাইন্ড অফ একটা এসকেপ রুম টাইপের। আর স্যারকে আমরা মজা করে জিউস বলতাম, যেহেতু স্যারের ওরকম সাদা চুল, স্যারকে অত সুন্দর দেখতে, লম্বা। তো আমরা অনেক টাইমই আমরা মজা করে বলতাম যে স্যার হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সব থেকে হ্যান্ডসাম প্রফেসর। স্যার একবার আমার মনে আছে পড়াতে পড়াতে উনি এত প্যাশনেটলি পড়াচ্ছিলেন যে হাত দিয়ে জেরক্সের কপিটাই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তো ওইটা আমাদের চিরকাল মেমোরি হয়ে থাকবে যে স্যার খুব প্যাশন নিয়ে পড়াতেন, মানে স্যার ভুলেই যেতেন যে পড়ানোর সময় উনি অ্যাকচুয়ালি ক্লাসে আছেন। আর এমনিতেও মানে নট অ্যাজ এ প্রফেসর বাট এসআরটি স্যার আমাদের সঙ্গে খুব মানে বন্ধুর মতো মিশতেন। উনি অ্যাকচুয়ালি মানে আমরা 10 জন স্টুডেন্ট ছিলাম, প্রত্যেককে নিয়ে উনি পার্সোনালি কেয়ার করতেন। আমার মনে আছে আমি একবার একটা পোয়েট্রি লিখে জমা দিয়েছিলাম, সো এসআরটি স্যার ওই পোয়েট্রিটা দেখে আমাকে যোগাযোগ করেছিলেন যে তুই কি ঠিক আছিস, তোর মনের অবস্থা ভালো আছে, তুই কি খুব খারাপ সময় দিয়ে যাচ্ছিস। তো তখন আমি স্যারকে এক্সপ্লেন করেছিলাম যে আমার কিরকম খারাপ টাইম যাচ্ছে। বাট তাও এসআরসি স্যার যে এই ডিপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছে মানে এটা একেবারেই ভাবা যায় না, কারণ এটা মনে হচ্ছে না অবভিয়াসলি যেন ডিপার্টমেন্টটা অনাথ হয়ে যায়। আই ডোন্ট নো ফিউচারে কে আসবে বা না আসবে, বাট এই জায়গাটা কারোর পক্ষে ফিল আপ করা ইজ ইম্পসিবল। দ্যাটস ইট। Professor Subroto Rai Choudhury, our beloved SRC sir. I met him first in 2011 as an undergraduate student here in Ramakrishna Mission Vidya Mandir. And one thing stood out right from the beginning, that perhaps he was the only person who repeatedly for the major part of the first semester asked all of us if we were happy here. And this was something that really helped me a lot settle down here in a very new circumstance. মন কেমন আছে স্যার যেই কথাটা কতবার জিজ্ঞেস করেছেন, এবং সেটা আমাদের খুব সাহায্য করেছে, আমাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে খুব সাহায্য করে সেটেল ডাউন করতে। স্যার আমাদেরকে অনেক কিছু পড়িয়েছেন। মিডিয়েভাল ইংলিশ লিটারেচার স্যার আমাদের পড়িয়েছেন, শেক্সপিয়ার স্যার আমাদের পড়িয়েছেন, কিটস পড়িয়েছেন, লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার জন অসবর্ন পড়িয়েছেন। ছাত্র হিসেবে স্যারের কিটসের ক্লাস, রোম্যান্টিক পোয়েট্রি কিটসের ক্লাস আমি কোনোদিনও ভুলব না। কিটসের কবিতাটা ও টু দি নাইটিঙ্গেল যে অ্যানালস অফ ফাইন আর্টসে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, স্যার সেটা আমাদের ক্লাসে বলেছিলেন। এবং কবিতাটা দেখব কী করে, একটা যে ওয়েজ অফ সিইং, এইটা দিয়েও যে ভাবা যেতে পারে কবিতাটাকে কীভাবে দেখছি, এবং যে ফ্রেমসগুলো কবিতাটা তৈরি করছে সেগুলোকে ইন্টারোগেট করা, স্যারের এই ক্লাসেই আমরা প্রথম শিখেছি। দেখতে যে হয়, দেখতে যে শিখতে হয়, সেটা স্যারের কাছেই প্রথম আমি জানতে পারি। স্যারের যে 12 নাইটের ক্লাসগুলো, পার্টিকুলারলি স্যার যখন ওই গানের জায়গাগুলো এক্সপ্লেন করছিলেন, সেগুলো খুবই ভালো লেগেছে এবং আমি কোনোদিনও ভুলব না। ক্লাসটা কিভাবে এনজয় করতে হবে সেটা প্রথম কথা, এবং কিভাবে ডিসিপ্লিনটার প্রতি একটা লাভ জেনারেট করতে হবে, ভালোবাসা তৈরি করতে হবে, সেটা উনি বারবার বলেছেন। মানুষ হিসেবে স্যারের কোনো তুলনা হয় না, এবং স্যার ইজ এ থরো জেন্টলম্যান। স্যারের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি, কিন্তু আমার মনে হয় সবথেকে বেশি যেটা শেখার মতো, মনে রাখার মতো, সেটা হচ্ছে যে মানুষ কী করে হতে হবে এবং কিভাবে মানবিক কোয়ালিটিসগুলো সবসময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে যে কোনো সার্কামস্টান্সে, সেটাই আমাদের প্রধান কর্তব্য।
I wish him all the very best. I wish him a long life. I wish him a very happy retired life. Thank you so much, sir, for everything. দু সালের সম্ভবত ডেটটা 4 জুলাই আমাদের প্রথম ক্লাস। এই 34 নম্বরে আমরা সম্ভবত বসেছিলাম। এসআরসি স্যার এলেন। আমরা সবাই ভাবছি যে এবারে আমাদের দিকে ছুটে আসবে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ সব প্রশ্ন, হয়তো জিজ্ঞাসা করা হবে আমাদের সাহিত্যিক জ্ঞান। ছুটে এলো প্রশ্নটা ছিল, তারপর তোরা কীরকম আছিস বল। বিশেষত জুনিয়রদের ক্ষেত্রে বলবো, যদি সম্ভব হয় এসআরসি স্যারকে কিডসের রোড টু এ নাইটেঙ্গেল বা শেলির টু এ স্কাইলার কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনানোর জন্য জিজ্ঞেস করতে পারিস। একটা কবিতা যে কীভাবে রিড অ্যালাউড করলে তার অর্থ আরও অনেক বেশি পরিস্ফুট হয়, সেটা এসআরসি স্যারের থেকে ভালো বোঝানো খুব অসম্ভব। কিন্তু একটি ব্যাপার যেটি অসামান্য এসআরসি স্যারের পক্ষে, যে আমার মতো এক আনকোড়া অদক্ষ ফটোগ্রাফারকেও তিনি দিয়েছেন ভালো ছবি বা ভালো সিনেমা দেখার চোখ, যেটা 3 বছরে আস্তে আস্তে ঘষতে ঘষতে ক্লাস করতে করতে স্বনামধন্য শিল্পীদের সাহচর্যে থাকতে থাকতে একটু একটু করে ডেভেলপ হয়েছে। এসআরসি স্যার কোনো দিনই সরিয়ে দেননি এমন বলে যে তুই আবার ফটোগ্রাফি কি বুঝিস, তোর এখানে কি দরকার। আর শেষ লগ্নে এসআরসি স্যারের পক্ষে একটাই অনুরোধ থাকবে যে ফেয়ারওয়েল যতই হোক 3 থেকে 4 বছর পর আমরা একদল ছাত্র এসে যদি তেতলার ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টটাতে দরজায় টোকা মারি, তখন ভেতর থেকে যেন আপনি বেরিয়ে এসে আবার জিজ্ঞেস করেন, তারপর তোরা কেমন আছিস বল। প্রথমেই ঐশিক এবং ঐশিকের বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ। বাবার জন্য এরকম অভিনব একটি বিদায়ী উপহারের কথা তোমরা ভেবেছো, সেটা জানতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছি এবং আমি শিওর বাবা যখন জানতে পারবে বাবা অসম্ভব আনন্দিত হবে। তো এই সূত্রে তোমরা আমাকে বাবার কর্মজীবন সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলতে বলেছো, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে বাবার কর্মজীবন আমার আর বাবার যে শেয়ার্ড অভিজ্ঞতার স্পেসটা তার বাইরের একটা জায়গা, তো সেটা সম্পর্কে বলার হকদার আমি খুব একটা নই, বরং তোমরা অনেক বেশি তার সম্পর্কে বলতে পারবে। কিন্তু এই লিমিটেশনটা মাথায় রেখেও দুটো জিনিস আমার উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। প্রথমত, একজন আবাসিক কলেজের শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের মেন্টাল হেলথ সম্পর্কে বাবার যে কনসার্ন, সেটা আনফর্চুনেটলি আজকের দিনে দাঁড়িয়েও বেশিরভাগ শিক্ষকের থেকে আমরা প্রত্যাশা রাখি না। খুব দুঃখজনক কিন্তু সত্যি। এখন বিদ্যা মন্দিরের মতো এক শৃঙ্খলাপরায়ণ পরিবেশে 17-18 বছর বয়সে যখন ছাত্ররা নিজেদের আবিষ্কার করছে, হয়তো প্রথমবার জীবনে নিজেদের বাড়ি বা নিজেদের চেনা আশ্রয়ের বাইরে এসে, সেখানে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে বা মানিয়ে নেওয়ার জন্য দিনরাত যে লড়াইটা করতে হয়, তাতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন শিক্ষকের ছাত্রদের মতো করে বুঝতে চাওয়ার যে প্রয়াস, সেটা বাবা কিন্তু, আমি যতদিন বাবাকে দেখেছি কাজ করতে, বাবা সেটাকে বজায় রেখেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে খুব ব্যক্তিগত স্তরে গিয়ে ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে তাদের রিকভারির জার্নিটা সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কতটা সফল হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু সাহায্য করেছে, সেদিক থেকে কোনো ত্রুটি রাখেনি অন্তত। দ্বিতীয়ত, কর্মজীবনের প্রায় সায়াহ্নে এসে নিজের প্যাশন ফটোগ্রাফিকে যেভাবে কাজের জায়গায় ইনকর্পোরেট করে প্রায় 11 বছর ধরে দক্ষতার সাথে একটা ফটোগ্রাফি কোর্স বাবা চালাচ্ছে, সেটা আমার কাছে বেশ ইন্সপিরেশনাল। যদিও সেই কোর্সটা চালাতে গিয়ে গত 11 বছরে প্রত্যেক শনিবার নিজের পার্সোনাল সময় থেকেই বেশ কিছু ঘন্টা বাবা কলেজে অতিবাহিত করেছে, যে সময়টা আদারওয়াইজ আমার আর মায়ের পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটা সত্ত্বেও এই কাজটা করতে গিয়ে বাবা যে পরিমাণ আনন্দ পেয়েছে,
সেটা দেখে আমি আর মা অসম্ভব অসম্ভব আনন্দিত হয়েছি। আমার কাছে এটা ইটস ভেরি ইন্সপিরেশনাল। আর একটা জিনিস পার্সোনালি আমার বলার আছে, সেটা হচ্ছে গত 40 বছর ধরে যে সমস্ত ছাত্ররা বাবার জীবনে এসেছে এবং প্রত্যেক দিন বাবাকে ইন্সপায়ার করে গেছে নিজেকে রিডিসকভার করার জন্য, নিজেকে আরেকটু ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য, তাদের সকলের প্রতি আমার অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। এই স্যার কালকে এই ছবিটা পোস্ট করেছে, দেখেছিস? দারুণ লাগছে দেখ। সত্যি এরকম এসআইসি থাকছে, এরকম ছবি মনে হয় না সত্যি অসাধারণ। আমার সঙ্গে ঈশ্বর কথা বলেন, তোমার সঙ্গে ঈশ্বর কথা বলেন, তারপর এসে ডেকে নিয়ে যান রাতে, তার নিচু স্বরে আদেশ শুনতে পাই। স্মৃতি পার করে চাহিদার সীমানাতে যাও চলে, দাও শরীরে আমাকে ঠাঁই, নিজেকে পোড়াও আগুনের মতো রেখে, বড় ছায়া দাও আমিও খানিক চলি। মুগ্ধতা থাক ত্রাসের আঙুল ধরে, সুন্দর যাক ভয়ঙ্করের কোলে। যেও তুমি সোজা, থেমো না কখনো, যেন চূড়ান্ত বলে কোনো অনুভূতি নেই। শুধু দেখো আমার এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে গিয়ে হারিও না আমাকে।